Very good afternoon, dear students. Welcome back to my channel. So in this video, I'm going to start the new lesson in macroeconomics, that is national income and accounting. Okay, I was taught that non-competitive market because they have removed from your examination. Okay, ಸೊ ಆ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಂದ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ವಾಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಹೋಲ್ಡ್ because already I have started this national income and accounting in a live class, right? ಸೊ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವರ್ ಸೆಡ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ there are some concepts in the national income and accounting. Before entering to the main concept, I would like to explain the few concepts regarding national income. Which are those? The first one is final goods. Okay, so final goods, consumption goods, then capital goods, adadmele depreciation. Okay, ee concepts nanu helbittu then I will move to the next concept. Okay, already ನೀವು ಒಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಇದನ್ನ. And in microeconomics ಅಲ್ಲಿ 5th and 6th lesson they have removed. Okay, ನಿಮಗೆ examination ಇಲ್ಲ 5th and 6th lesson. Done. So now the first concept is final good. So what is final good? How we can define that final good? In final good andre the good which have crossed the boundary line of production and ready for the use by their final users. Okay, the goods which have crossed the boundary line of production and ready for use by their final users. So ಯಾವ goods in ಯಾವುದು further stages ಇಲ್ಲ production ಆಗಕ್ಕೆ, it is considered as final good. Okay, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ನಿಮಗೆ ಟಿಫನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟಿಫನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತೀರ, ದ ಟಿಫನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ final good. Okay, so what is final good? The good which have crossed the boundary line of production and ready for the use. Such goods are called final goods. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ final good ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? So ಈ final good it doesn't have any further stages. Okay, so this goods doesn't have any further stages for production. ಇನ್ ಯಾವುದು further stages ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ it is termed as final good. Okay, so ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ final good ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ the good is called as final good because once it has been sold, ಅದು ಒಂದ್ ಸರಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, once it has been sold, it pass out an active economic flow. ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಲೋ ಇಂದ it will remove. Okay, it will not undergo any further transformation by the action of ultimate purchases. Okay, so ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ final good. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this concept is very important for 4 mark. Write a note on final good anta barutte. Okay, so what is final good? The goods which have crossed the boundary line of production and ready for the use by their final users. Such goods are called final goods. Okay, so idin ಏನಕ್ಕೆ final goods anta ಕರಿತೀವಿ? Because once it will sold, then it will not passes out any economic activity. Okay, economic activity li adiralla and it will not undergo any further stages. Okay, further stages production stages alli illde irodrinda this is what we called as final goods. Okay, for example nodi, so what you are going to purchase the tea leaves. Okay, so tea powder ಏನು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? So tea leaves purchased by the consumer are not consumed in that original way. ಹೌದಾ? ಸಾರಿ, ನೀವೇನು ಇವಾಗ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಆ ಟೀ ಲೀವ್ಸ್ ನ ಕೆನ್ ಯು ಚೀವ್ ಇಟ್? ಹಂಗೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೊ when we will made it as a drinkable tea, ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯುವಂತ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, then it is termed as final good. Okay, so now tea leaves it's an intermediate good. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ingredients ನ ಹಾಕಿ we will made it as a drinkable tea. So that drinkable tea is considered as final good. Okay, so similarly most of the items which enter our kitchen are transformed through various ಕುಕಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, or it is not an economic activity. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯು ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಏನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಡ್ ಯು ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ನೀವು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಏನೋ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಿಲ್ ಯು ಪೇ ದಟ್ ಮಮ್ಮಿ ತಗೋ ನಿನ್ ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿಲ್ ಯು ಪೇ 30 rupees ಫಾರ್ ದಟ್? ನೋ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ
ಮನೇಲಿ ನಾವೇನು ಅಥವಾ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ವಾಂಗಿ ಬಾತ್ ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಇನ್ ದ ಹೋಟೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ economic good ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, the same way the same cooking was done in a restaurant where the cooked product would be sold to a consumer, so then it is considered an economic activity. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಕುಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜನರೇಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್. ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇನ್ಕಮ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ if you are taking in a canteen, then you have to pay. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಎವ್ರಿ ಡೇ mom will pack breakfast to the lunch. You people will carry lunch box, right? So ನೀವು ಅವಾಗ ಯಾರು you will not pay single rupee to your mother. When once if you forget to bring that lunch box to the college, so you will visit to the canteen and you will purchase, right? So in the canteen you have to pay. So ಅದೇ food na ನೀವು ಮನೇಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ it's not an economic activity, but when you purchase that good in a canteen, then it is termed as economic activity. Is it clear? So this is about final goods. Is the concept is clear? So final goods na nimge 4 marks ki kelta hogtare, so it's very important. Now the next one is consumption good. What is consumption good? How we can define that? So the goods, consumption goods are those goods which are directly used for satisfaction of human want. Okay, so consumption goods are those goods which are directly used for satisfaction of human want. So ನಮ್ಮ wants ನಾವು fulfill ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೀವ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ವಾಂಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಸಚ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಡ್ರೆಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ನಿಂಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ವಾಂಟ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿನ್ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಾಗ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನೌ, ಸೊ ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಥವಾ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗುಡ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗುಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗುಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಂಟ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, consumption good anta ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ in economic terms. Is it clear? So here in consumption goods, so there are 3 types. Okay, in consumption good there are 3 types. ಯಾವ್ಯಾವ್ದದು? Already you know that durable consumption goods, semi durable consumption good, non durable consumption good. Okay, durable, semi durable, non durable, these are the 3 types of consumption goods. Okay, what do you mean by durable consumption goods? What it mean? So durable consumption goods are those goods which can be used for several years. So ಎಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನಾವು ಆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೈ. ಓಕೆ, so what do you mean by durable consumption goods? Durable consumption goods are those goods which can be used for several years and relatively high in value. Usually ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಟಿವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ ಸೋನಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟಿವಿನ ಯು ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ ಅಂಡ್ ಅದ್ರ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಥವಾ 1 ಡೇಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 2 ಡೇಸ್ಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಟಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್? ಸೊ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ which can be used for several years and price is also relatively high. Okay, example clear ಆಗಿದೆಯಾ? Then now the second one, semi durable goods. What is this semi durable goods? Semi durable goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. Okay, so what is semi durable goods? Semi durable goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವೊಂದು ಗೂಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ that's what we call semi durable goods. Okay, for example, what you're using, the clothes, shoes. Okay, so these are the examples to the semi durable goods. Okay, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಸೆಮಿ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ
semi-durable goods are those goods which can be used for a period of 1 year or slightly more. 1 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ such goods are called semi-durable goods. For example, clothes, shoes, etc. Now the next one is non-durable goods. So what is non-durable goods? The goods which will be perish after a single use. The goods which will be perish or destroy after a single use. Once a use ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾದ್ರೂ destroy ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ such goods are called non-durable goods. Okay, for example, ಅವತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೋ ಮಾಸ್ಕ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಒನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಥ್ರೋ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ತರದ್ದೇನು ನಾನ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್? ನಾನ್ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರಿಶ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೋಕ್ ಅದರಿಂದ ಎಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಮೋಕ್ ನ ನೀವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಯೂಸಬಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್? ನೋ, ಒನ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Then milk, ink, so these are the examples to the non-durable goods. So is it clear? So these are the types of consumption goods. So the meaning of consumption good and types is clear to you. Now the next one is intermediate goods. Okay, so what is intermediate goods? So already I said you that. So intermediate goods are those which are used as raw material or input for production of other commodity. Okay, the goods which are used as raw material or input for production of other commodity. So ಬೇರೆ ಒಂದು commodityನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು raw material ಆಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವೋ that's what we call intermediate good. Okay, for example, if you take the example of cloth, okay, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಎಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟನ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನ್ ಕಾಟನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಕಾಟನ್ ಈಸ್ ಎ raw material or it is an intermediate good to make a consumption good. That consumption good is ಯಾವುದು cloth, ಹೌದಲ್ವಾ? So intermediate goods are those goods which are used as a raw material or input for production of other commodity. That's what we call intermediate good. Okay, is it clear? Now the next one is capital good. What is capital good? How we can define that? So capital goods are those goods which are used in the production process. The goods which are used in the production process are called capital goods. Okay, so ಈ capital goods ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಷೀನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್. ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ಗೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಸೊ ಯೂಶಲಿ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ ಟು ಲೈಫ್ ಸ್ಪಾನ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಹೈ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾತ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ, ಕ್ಲಾತ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಫೈನಲ್ ಗುಡ್. ಆ ಕ್ಲಾತ್ ಗೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಟನ್ ನ ನಾವ್ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಷಿನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಮಷಿನ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು ನೌ? So capital good are those goods which are used in the production process. Okay, so production process ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ goods ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that goods are called capital goods. Okay, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇವನ್ ದಿ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್, ಸೊ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಎಜುಕೇಶನ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎಜುಕೇಶನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ capital goods andre the goods which are bought not for meeting the immediate need of the consumer but for producing other goods. So ನಮ್ಮ wants ನ immediate ಆಗಿ fulfill ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಲ್ಲ, but for the production of other goods. Okay, ಬೇರೆ goods ನ production ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, that's what we call capital good. Okay, is it clear to you? So ಈ capital goods ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತದ್ದು depreciation. So what is depreciation? I said you that depreciation is an annual allowance for a wear and tear of a capital good. ಒಂದು capital good ಇರುವಂತ wear and tear, ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಮಷೀನ್ ಇದೆ, ಆ ಮಿಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯೂಶಲಿ ಅದೇನೋ ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಪೇರ್ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇನೋ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಪೇಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್ ಗೆ ಏನ್ ಆನ್ಯಲ್ ಅಲೋಯನ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ ಟು ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಟಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್
ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, so is it clear to you now? Okay, in this video I was explained these concepts. That is the concept of final good, then the concept of consumption goods types, then intermediate good, capital good, and depreciation. Okay, is it clear to you? Thank you.